مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور دينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق
النديم به محمد مجملا حقا على عالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغاه الرحمن بالنعم محمد صفوة البر وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
Ya amin ya Allah. Ya ibu ya sosok ya Allah. Semoga الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى من مبادئ لدارنا من رضي الله عنه وقال رضي الله عنه الحكمة التسعون من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه. Hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari yang ke-90 berbunyi, man abadahu barang siapa beribadah kepada Allah semata-mata untuk sesuatu yang ia harapkan dari Allah, atau beribadah kepada Allah untuk menolak atau menjauhkan, menghindari turunnya, tertimpanya suatu ukubah, siksaan atau musibah atasnya, semata-mata untuk itu. Maka dia sesungguhnya belum benar, belum sempurna, belum melaksanakan dengan hak sifat-sifat Allah dan sifat-sifat dirinya sendiri. Artinya, hikmah ini kembali menguatkan, menambahkan tentang pentingnya seorang hamba itu menyempurnakan atau memperhatikan masalah ubudiyah, kehambaan dan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhubungan kembali masalah keikhlasan atau kebenaran suatu tujuan di dalam ibadah tadi. Singkat kata artinya kan, siapa beribadah kepada Allah semata-mata lah mengharap kenyamanan di dunia atau kenyamanan di akhirat, atau beribadah kepada Allah semata-mata supaya dijauhkan Allah dari kesulitan di dunia dan kesulitan di akhirat, neraka dan sebagainya di akhirat. Maka orang itu selama ia memang niatnya semata-mata untuk itu, yang dimana andai kata inya dijamin kenyamanannya sudah oleh Tuhan, inya ambil ibadah. Andai kata dijamin oleh Allah bahwa inya selamat dari neraka, selamat dari keterpurukan di dunia, inya ambil ibadah. Itulah niatnya kan. Maka orang itu belum melaksanakan dan orangnya kadang menunaikan hak-hak Allah yang semestinya. Kan kita sudah pernah beberapa kali tadi dijelaskan bahwa tingkatan ikhlas dulu, kita bicara ikhlas. Kita di sini hikmah Ibn Athaillah kan membicarakan orang pada ikhlas. Artinya sembahyang fardu 5 waktu, bahkan sembahyang sunnah fardhiyah ba'diyah, bahkan puasa 2 bulan 3 bulan, bahkan tahajud atau salawat beribu-ribu kali, tapi niatnya supaya dihormati manusia semata-wara atau supaya dipuji
orang, jadi pun orang pada melihat, orang pada tahu, ini ada sembahyang. Yang wajib aja yang ada sembahyang, ibadah yang wajib aja yang ada menjauhi, apalagi yang sunnah. Itu kita kalau membicarakan orang itu sudah riya, syirik lah, syirik khafi, itu kita kalau membicarakan itu. Hikmah ketika Ibnu Athaillah dalam membicarakan itu. Yang dibicarakan Ibnu Athaillah ini, orang beribadah karena Allah. Maksudnya kali Allah kayak ini. Ini sembahyang 5 waktu misalkan, sembahyang 5 waktu. Di hadapan orang sembahyang. Di kamar sholat tetap sembahyang. Ya, artinya ini ada riya. Sebenarnya bedakanlah sedikit antara riya lawan syirik. Ini kada riya, kada minta lihat lawan manusia, kada sum'ah, kada minta dengar oleh manusia, dasar sembahyang 5 waktu karena Allah. Nah, tapi ketikanya sembahyang karena Allah atau sembahyang untuk Allah, di situ ada 3 tingkatan. Ikhlas, tapi ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ada misalnya ulut sembahyang wajib, wahai Allah, supaya dia melancarkan usaha ulun, kenyamanan ulun di dunia, supaya dia menjauhkan ulun dari kerugian, kesengsaraan di dunia. Semata-mata kali itulah. Ya kan, semata-mata kali itu dianggap orang ikhlas, tapi ikhlas yang paling rendah. Andai kata Tuhan, andai kata Tuhan menjamin ikan kubari harta pakajut 1 triliun rupiah, artinya beribadah atau bahkan pengurang ibadah atau artinya sebenarnya waktu. Nah itu kan berarti ini beribadah untuk Allah, tapi karena mengharap Allah memberi kenyamanan di dunia semata. Lalu ada sembahyang lagi. Nah, itu disebut syirik, lain disebut riya. Ini ada minta lihat manusia. Ini ada minta lihat lawan makhluk. Ini minta lihat lawan Allah. Tapi ada kepentingan lawan Allah. Itu berarti apa? Ini menyekutukan Allah. Nah, itulah bedanya antara riya, sum'ah dan syirik. Kenapa syirik tetap dikatakan syirik bagi ahli suluk atau ahli ma'rifat kepada Allah itu dianggap syirik? Kenapa? Karena ini ada ibadah untuk Allah, tapi untuk kepentingan nafsu. Nafsu ini hendak nyaman di dunia, kada hendak sakit di dunia. Nah, itu berarti ya kan? Jadi supaya kita rencana mendengar orang pada riya, sum'ah, syirik, nah itu lain sebetulnya lain. Memang tiap riya dan sum'ah pasti syirik. Tapi tiap syirik belum tentu riya dan sum'ah. Tiap kita sembahyang 5 waktu semata-mata untuk manusia, jangan manusia pada melihat kita harus sembahyang, itu memang riya lawan sum'ah dan plus syirik. Kenapa? Karena kita minta lihat makhluk, minta dengar makhluk, dan beribadah untuk makhluk. Itu sudah riya, sum'ah, syirik. Jadi berada di kitab-kitab apa? Padahal riya itu adalah syirik, memang jujur. Tapi tiap syirik belum tentu riya dan sum'ah. Kenapa? Aku beribadah semata-mata supaya hidup di dunia nyaman. Andai kata dinyamani Tuhan sudah api, itu dikategorikan ikhlas paling rendah. Kenapa ikhlas paling rendah? Rendah benar, Pak. Kenapa rendah benar? Karena di situ ada syirik. Artinya aku beribadah supaya dinyamani Tuhan, bukan karena Tuhan itu batas disembah, tapi karena aku ada kepentingan nafsu. Jadi asal usulnya itu beribadah untuk dirinya sendiri,
untuk demi kepentingan dirinya sendiri. Di situlah letak syirik. Kan ada yang sum'ah tapi syirik. Lalu naik ke atas sedikit, naik tingkat sedikit, ikhlasnya ya, bertambah sedikit, tapi masih ikhlas tengah-tengah. Ia beribadah, sembahyang, puasa dan lain-lain, semata-mata supaya masuk surga, selamat dari neraka. Bukan kepentingannya dunia, di apa? Nyaman, berharap nyaman berada di dunia ini, siapa berharap sakit. Tapi ingat beribadah itu semata-mata untuk surga, selamat dari neraka. Itu di situ masih ada lagi hablum nafsi, ada keuntungan nafsu, yaitu demi diri. Jangan Tuhan menjamin ikan menjamin masuk surga sudah. Abdi beribadah. Itu ciri orang nak beribadah semata-mata karena jangan Tuhan lewat wahyu kan, lewat siapa? Sahabat Nabi itu banyak yang baru mati masih hidup, lawas lagi mati, dijamin Nabi 10 orang asyara mubasyirin bil jannah. Ika ahli surga. Saya pernah melihat ahli surga melihat si ini masih hidup orangnya. Tapi lahnya sahabat Rasulullah ada malah bertambah ibadah, malah bertambah nangis. Karena apa? Karena sahabat Rasulullah itu makamnya bukan ibadah semata-mata surga atau takut neraka. Itu tingkat 6. Kedua terbagus sedikit nah. Ada kalau masih syirik, ada walaupun sedikit lagi. Yaitu syiriknya semata-mata saja usulnya karena takutan neraka dan hendak masuk surga, hendak bertemu bidadari. Di dunia kalau sudah bertemu biduan, nah di surga menjadi bidadari. Nah, lalu semestinya sempurna ikhlas yang tinggi, yang paling tinggi itu ia di dalam kita hikmah Ibn Athaillah nomor 90 ini. Siapa beribadah kepada Allah kada karena itu pahamannya nih. Siapa pahaman sebaliknya? Siapa beribadah kepada Allah kada karena kepentingan nyaman wahini atau nyaman di akhirat, kada karena kepentingan takutan siksa Tuhan, entah takutan siksa Tuhan di dunia atau di akhirat neraka, maka orang itu telah menyempurnakan, menunaikan hak jatah sifat-sifat Allah yang kita biasa membaca di dalam Asmaul Husna, tapi perilaku kita ada menunjukkan dengan perkataan kita. Artinya kayak ini. Hikmah Ibn Athaillah ini mengajak kita supaya beribadah kepada Allah, membenarkan, meluruskan ibadah kita kepada Allah, bujur-bujur semata-mata karena haknya Allah sebagai Tuhan dan kewajiban diri sebagai hamba, bukan semata karena kenyamanan di dunia, apalagi atau kenyamanan di akhir. Kan itulah sudah pernah diulang atau kurang sedikit ditambahi. Nah, kenapa pencakap berulang kali mungkin hikmah Ibn Athaillah menyinggung masalah itu walaupun bahasanya lain-lain? Karena itu yang sering temui, itu yang sering lihat kebanyakan orang Islam, umat Islam, bahkan yang ibadahnya rajin, masih luput, salah, kurang di dalam meluruskan kiblat hatinya, tujuan ibadah inya ke amal soleh, ya. Sehingga sini kadang-kadang bahasanya keras sedikit, bahwa jika belum bujur berhamba kepada Allah kalau semata-mata karena kepentingan tadi. Karena sedikit melihat, ya kan, kebanyakan orang, jadi kayak ini dulu sebelum itu,
Kenapa orang yang beribadah kepada Allah semata-mata untuk kenyamanan duniawi atau akhirat, surga, atau takutan siksa di dunia atau siksa neraka di akhirat, itu pada bujur melaksanakan jatah sifat Tuhan? Karena Allah Ta'ala itu bersifat apa? Banyak Allah, di antaranya pemilik maha malikal mulk, pemilik bagi segala kerajaan. Apa artinya pemilik bagi segala sesuatu? Artinya pemilik bagi semua ibadah kita, pemilik bagi semua apa yang ada di diri kita, termasuk ibadah amal saleh kita. Artinya ibadah itu sebutin sifat maha pemilik. Artinya kalau memang silin itu pemilik, mestinya diserahkan, dijuluk kepada si silin. Entah silin itu membalaskah, mengupahkah, melipat gandakan kadang tetap pastinya dijuluk. Pian tahu lawan ulung. Sudah semestinya pian bulikakan hak milik ulung. Maukah ulung kena mengurangi utang pian atau membunuh si atau menjulungi pian ongkos bulik ke rumah. Pokoknya sudah hak milik ulun, pian semestinya menyerahkan, memberikan melunasi, ya, supaya tunai. Nah, Allah Ta'ala maha pemilik, Allah Ta'ala maha yang patut disembah, Allah Ta'ala Khaliq yang maulah, artinya yang mampunya. Jadi ibadah kita, diri kita sedemikian, apa yang kita pakai, apa yang kita tinggali, apa yang kita simpan, itu memang sudah ampun sih. Artinya kada sepatutnya. Jadi kalau masih beribadah semata karena hendak surga takutan neraka, berarti inya belum menghargai atau menghormati sifat Tuhan sebagai maha pemilik. Secara kada langsung inya kada mengakui sifat kepemilikan Allah Ta'ala, karena inya masih merasa dirinya yang memiliki ibadah. Buktinya apa? Ibadahku ini semata-mata supaya aku masuk surga. Lalu aku dijamin Tuhan masuk surga, aku kada aktif lagi beribadah. Kenapa? Karena aku sudah mendapatkan hak aku, yaitu surga. Sudah semestinya aku beribadah itu dapat surga. Jadi inya masih mengakui kepemilikan inya. Secara kada langsung inya mengakui sifat ketuhanan diri inya sedikit, sadar atau kada sadar. Lalu itulah ilmu ma'rifat kepada Allah, suluk kepada Allah. Tujuannya yang kayak itu yang hendak dituju apa? Jar Wahab Ibnu Munabbih di dalam kitab Injil suci, kitab suci Taurat Nabi Daud, Taurat dan Zabur, kitab Zabur Nabi Daud, man a'lamu mimman abadani di jannatin aw nar. Tuhan berkata di dalam kitab Taurat, betapa zalimnya, ada yang lebih zalim dari orang yang menyembah aku semata karena surga atau takut neraka. Laulam akhluk jannatan aw nar afala astahiqu an a'bad. Andai kata aku tidak mau surga neraka, alam akun ahlan bi an a'bad, kada pantas ke aku disembah. Di tempat lain berkata, awadul awidda ilayya, paling orang yang aku kasihi dari Tuhan. Di dalam kitab Taurat, sekasih-kasih orang yang aku kasihi, orang yang ingat ketika ada ketakutan neraka atau surga, tetap beribadah kepada aku. Ya Rasulullah SAW dalam hadis, la takun kal abdisur, jangan ikat tuh kayak budak pembantu, budak yang jahat. Kalau
kada takutan lawan murka majikannya, kada begawi. Wala takut karena jisu, jangan ikam berhubungan kepada Allah itu seperti pedagang yang jahat. Siapa pedagang yang jahat? Kalau pedagang yang buruk kan, yaitu yang kalau kada dibayar upahnya, kada mau begawi. Ya kan? Nah, itu tadilah sebab penjelasan kenapa orang yang beribadah semata ada kepentingan kenyamanan di dunia atau akhirat, atau takutan siksa dunia atau akhirat, itu pada menunaikan hak sifat Tuhan. Dan berlaku juga lawan hak sifat dirinya sebagai hamba. Ia kada menunaikan sifat jatah sifat Tuhan sebagai Allah Ta'ala yang maha pemilik, dan kadang menunaikan hak sifatnya sebagai hamba. Jadi ketika orang masih beribadah semata-mata surga, apalagi semata-mata pada kenyamanan duniawi aja, itu kadang menunaikan sifat inya, identitas inya sebagai hamba. Bahasa lain, secara kada langsung inya kadang mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Menyambat di mumpung aja, aku hamba Allah. Tapi menghambakan Allah dengan sebenarnya, yaitu caranya mengakui identitas diri, kehambaan diri sebagai orang yang sudah semestinya. Aku beribadah karena surga neraka, ya berarti aku sudah mengakui diriku hamba Tuhan, tapi hamba nafsuku, yang dimana nafsuku menyuruh ampirakan surga dan jauhi neraka. Itu tak dulu singkat, dari singkat aja telah. Dan kenapa tak dikatakan kada bujur, kada menunaikan hak sifat-sifat Tuhan? Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Muhaimin. Dan sini Al-Quddus, maha yang dijunjung, maha yang dipuji, maha yang disembah. Maha yang dipuji artinya sudah haknya sendiri dipuji. Nah, itu dulu satu. Kedua, tadi yang kita apa? Kebanyakan umat Islam yang awam, kata apa, menurut Ibn Athaillah, banyak karena kita itu jahil, bersangka buruk lawan Tuhan. Betapa banyak jasirin syarah Ibn Athaillah di Imamul Imam. Berapa banyak orang yang jahat sangka lawan Tuhan, bahwa kalau gak ada beribadah, gak ada diberi Tuhan. Kan banyak orang aja, bulan puasa ini mencangkal ibadah, biasanya mau mencangkal ibadah ini, THR, lain biasanya aja, lain terasa mana aja, yang ada dari lain juga ya, tadarusna kita puasa, sejujurnya bulan puasa ini kenapa? Tapi nanti nyaman tak memasukkan tanda-tanda banyak ibadah itulah. Lalu misalnya takam di kepala ingat bahwa mengikam ada beribadah, ada dari Tuhan. Jadi jangan mengibadah nih. Kan asal Allah Nabi Rabbil Karim, ikam tu buruk sangka, jahat sangka lawan Tuhan yang Maha Pemurah, bahwa kalau ikam ada beribadah, ada juga di sini. Ayubrizuka liwujudihi wa yamna'uka min judihi. Masa iya Tuhan menampakkan ikan di dalam dunia wujud, diwujudkan, tapi kada diberi dari sifat pemurahnya. Ayamna'uka min darihi, ayudkhiluka darahu wa yamna'uka ibrahu. Masa iya Tuhan memasukkan ikan ke dalam rumah, menjamu ikan dalam rumah, lalu malah diberi makan. Ya kan, ibaratnya kita pulang ke orang sugi mau undang ke rumah. Kenapa mau undang ke rumah? Bukan bisa kita makan. Berapa Tuhan maulah ikan selama ada dasar menyamani ikan? Ya, berapa Tuhan mewujudkan ikan lamun menghalangi ikan dari pemurahnya, dari sifat kebaikannya? Ya.
Jadi artinya apa? Wajib kita yakini supaya ada jahat sangka lawan Tuhan. Ya apa? Bahwa Allah mencipta kita hendak menyamai. Allah Ta'ala menganggap kita di dunia dan dunia itu rumah Allah, seluruh alam semesta rumah Allah, hendak dijamu, hendak diberi makan, hendak dibahagiakan, hendak diumpamakan, bukan untuk dirugikan, apalagi dipersulit atau hendak mengulang alih. Ya kan? Itu betul. Jadi dasarnya itu Tuhan maulah kita mewujudkan kita hendak menyamai. Jadi dalam anggapan sebaliknya, mau kita pada beribadah, Tuhan dan memberi, mau kita pada beribadah, pada menyamai Tuhan. Ya kan? Itu pemikiran dugaan yang salah berubah jadi jahat karena dipelihara. Lalu dari Mu'jaibah itu sungguh jahat tanah sangka ikan lawan sidir yang tadi Tuhan maulah dasar menyamani, dasar apa maulah mengkara menyamani, dasar apa mengundang karena mengkara memberi makani. Padahal ikan jasidir apa sebelum berdoa, sebelum ikan lahir aja Tuhan sudah mengajarkan hampurakan kenikmatannya, karunia-Nya atas ikan masih di dalam paruh, baru keluar paruh sudah dinyamani itu Tuhan, dijaga Tuhan, ya kan, dipelihara tuh Tuhan. Apalagi sesudah ikan lahir, apalagi sesudah ikan kalau sembahyang diberi taufik berdoa, apalagi ketika ikan minta. Nah, ya kan, jadi itu akidahnya mestinya atau sangkaan yang mestinya Tuhan maulah aku akan anak menyamani, Tuhan menyuruh aku melaksanakan kewajiban supaya tambah menyamani, Tuhan menyuruh aku menggawin sunnah supaya tambah menyamani lagi, Tuhan menyuruh puasa sebulanan puasa dan lain-lain hendak memberi lagi, kan kada diberikan ke orang banyak. Jadi pemahamannya ya kan, kada ada rasa balik tadi yang kita minggu tadi, kada ada tujuan Tuhan menyuruh kita melaksanakan agama hendak mengalihi, kada ada Tuhan itu tertuju melihat hambanya sakit-sakit. Tuhan itu lain psikopat ya rasanya orang psikopat kan, orang pembunuh darah dingin atau psikopat artinya orang itu orang ada kelainan, orang ada waras itu cuma melihat tersiksa. Kadang sekali manusia itu mau dipelihara sifatnya bisa menjadi berawal bibit ketujuh kesukaan ayam besaung iya tak ketujuh tak melihat pindah ayam di mangsa musang misal musang di mangsa musang pokoknya ada dalam hati rasa malas ya kan, itu awal bibit psikopat ya kan. Nah, intinya tuh tertuju melihat ada nyawa yang tersiksa. Jadi Allah Ta'ala Maha Suci bersifat tertuju melihat hambanya sakit. Yuridullahu bikumul yusra, Tuhan tertuju, Tuhan hendak kita itu nyaman, mudah. Wala yuridu bikumul usra, tertuju dan tidak hendak melihat kita itu ngalih, sakit atau sulit. Ya kan? Nah, jadi akidah yang memang sudah sangkaan yang mestinya lah. Maka itu dasar apa aja? Dasar Tuhan maulah kita hendak menyamani dasar apa pula? Kenapa tadi rancang menyambat ke ini? Siapa mengamalkan ini luas rezekinya diperluas, luaskan Allah Taala. Siapa yang beribadah ini akan dibukakan jalan dimudahkan ini. Makanya kita
Apa bedanya? Pertama, kenapa Nabi Muhammad atau di dalam Quran menjanjikan janji yang manis atas suatu ibadah? Pertama, supaya pada anggapan kita jangan galau gelisah memikirkan rezeki. Jika menjalankan ibadah itu Tuhan jamin rezekinya lebih daripada biasa. Supaya kita pertama kada memikirkan. Kedua, apa? Supaya nampanan kita dapat itu rezeki dari Allah, bukan rezeki dari makhluk. Sudah kalau kita selalu membicarakan rezeki dari Allah, ada sama pemberian dari makhluk. Sama kayak hadis Nabi misalkan, talibul ilm takafallahu rizqih. Penuntut ilmu itu, pencari ilmu itu ditanggung Tuhan rezekinya. Lalu orang takut, maka semua makhluk cacing gitu, kecoa gitu, larung gitu, ditanggung Tuhan rezekinya. Apa bedanya? Oh, maksudnya dari ulama penuntut ilmu itu ditanggung Tuhan rezekinya, maksudnya rezekinya itu halal dan berkah, lain daripada yang lain. Jadi namun apa tadi? Namun kita beribadah, Nabi menjanji yang manis jika beribadah diluaskan rezekinya, diberikan kenyamanan. Lalu ternyata kita beribadah, ya kan? Diberi Allah Ta'ala kenyamanan tadi, diberi Tuhan rezeki, maka rezeki itu dari Allah, pasti rasanya halal, pasti rasanya berkah. Sudah kita jelaskan sama berkah itu apa? Ciri-cirinya, tanda-tandanya berkah itu apa? Tanda-tandanya harta yang ada berkah itu apa? Nah, itu satu. Kedua pula kita menjelaskan salah, ingat, mudah ingat. Rizki itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Entah kita pakai gasan sedekah kah, atau gasan makan minum kah, atau gasan kita pakai diri sendiri, ya. Jadi setiap kali kita mendengar kalimat rizki itu dari Quran, hadis Quran, jangan menggambarkan rizki itu apa yang kita ikuti atau kita simpan. Tapi rezeki itu apa? Apa yang kita nikmati, apa yang kita makan. Itu rezeki kita. Itulah. Nah, jadi ketika Tuhan, Nabi itu menjanjikan sesuatu rezeki atau pemberian kalau mengajarkan soal ibadah, itu berarti rezeki dari Allah, bukan pemberian biasa, bukan pemberian makhluk. Jadi perlu memahami apa itu rezeki dan perlu memahami, mengingat apa itu yang namanya berkah tadi. Itulah. Nah, lalu ada namanya enggak? Misalkan nih, kita tadi beribadah kepada Allah itu yang sempurna dan menunaikan hak Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu adalah beribadah kepada Allah bukan karena kepentingan dunia, apalagi kepentingan akhirat atau takutan siksaan di dunia atau siksaan di akhirat. Berapa Nabi mungkin itu apa Nabi rencana menjanjikan janji-janji yang manis, siapa beribadah ini, siapa mengamalkan ini, rezeki kada putus, siapa mengamalkan ini, duit kada harapan kosong di dompetnya, saya mengamalkan ini jodohnya dimudahkan. Nabi Muhammad Allah Ta'ala menjanjikan itu supaya apa? Ya tadi kan sudah kita jelaskan. Pertama, supaya kita kada memikirkan itu berlebihan. Kedua, supaya mengatakan bahwa itu rizki dari Allah Ta'ala, bukan pemberian dari makhluk, bukan pemberian biasa. Ketiga, Nabi dan Allah Ta'ala itu membawa kita supaya bertahap naik tingkat. Nah, berarti apa? Hikmah Ibn Athaillah ke-90 ini tentang semestinya sempurnanya yang sebujurnya kayak apa. Tapi bukan berarti menangati kita
mengenal Tuhan lewat pembeliannya. Nabi Muhammad berkata, "Ahibbullah lima yarzuqukum min ni'amih." Belajarlah mencintai Allah karena apa yang Allah Ta'ala alirkan, hamburkan, anugerahkan atasmu dari nikmat-nikmatnya. Oh, berarti Nabi Muhammad menyuruh kita itu berhubungan dengan Allah Ta'ala itu hubungan materialisasi lah. Artinya semata-mata kemudian untuk belajar apa? Supaya kita menumbuhkan rasa kecintaan kepada Allah Ta'ala itu, lihati nikmat Tuhan tersendiri. Jangan melihat itu pemberian makhluk, lihati nikmat Tuhan, lihati ingatakan nikmat-nikmat Tuhan yang sebanyakan. Sebanyak apa aja yang hilang dari kita, ada lebih banyak dari apa yang Tuhan tinggal di dalam diri kita. Masih lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Nah, jadi Tuhan menyuruh kita bersyukur itu bersolat pengajian bertahun-tahun. Ingatkan nyaman-nyaman, ingatkan nikmat Tuhan, jangan menyatakan sakit supaya minimal supaya rasa cinta lawan Tuhan ini jangan berkurang, apalagi hilang, kalau bertambah. Jadi dahulu madhab mahabbah yang dalam cinta ini sama juga ketika amar ma'ruf nahi munkar. Salafus saleh, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau salafus saleh orang dahulu, ketika mereka amar ma'ruf menyuruh kebaikan itu bukan tujuan semata supaya murid itu menggawi ibadah, tapi tujuannya visi misinya itu supaya murid itu cinta lawan ibadah. Biar si anak jangan berniat atau bertujuan mendidik anak, menyuruh anak beribadah itu supaya ia menggawi ibadahnya, tapi cinta lawan ibadah, supaya dia mau berpikir bagaimana caranya supaya yang penting itu olehnya cinta ibadah, lalu dia mau berpikir, mau terkopak mempolitiki kayak apa supaya dia cinta lawan ibadah, bukan memaksa dia ibadah. Karena bukan seorang guru itu yang memaksa muridnya ibadah. Pikirkan kayak caranya. Tidak cukup waktunya. Terakhir dari sini kita libur panjang. Ya, intinya itu pikirkan kayak apa supaya dia cinta lawan ibadah, bukan supaya dia mengerjakan ibadah. Dalamnya balik aja balik. Sama juga nahi munkar. Salafus saleh dahulu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah dahulu, nahi munkar itu tujuannya visi misi nahiannya itu adalah pertama benci lawan maksiat, bukan meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat harus, menggawi ibadah harus, tapi lebih dari itu yang diincar Tuhannya. Kayak apa supaya murid ini atau anak atau umat ini benci lawan maksiat. Kalau ia benci lawan maksiat, ini akan meninggalkan walaupun kita ada. Tapi kalau ia masih gemar ketujuan maksiat, tapi takutan lawan kita, makanya di hadapan kita berada kita menggawi maksiat. Di luar situ inya ada tahu lagi, di hadapan kita malaikat, di belakang kita harta iblis. Ya kan? Kenapa tadi? Karena ya tadi bila diwahadilah amar ma'rufnya, yang penting memaksa orang ke ibadah, bukan cinta ibadah. Menahi munkar, yang penting orang meninggalkan maksiat, bukan tujuannya supaya orang benci maksiat. Memang paling menyuruh orang kebaikan, maulah caranya supaya ia cinta dalam ibadah, bukan ke ibadah. Lebih berat daripada menyuruh bawa campur supaya ada bahasanya. Kalau supaya sifat selalu, kalau supaya tampak selalu, yang mana? Ya kan?
Ini tujuan nahimu. Apa hubungannya dengan ini? Yang hubungannya adalah bahwa kita itu disuruh Nabi mencintai, belajar mencintai Allah Ta'ala itu lewat nikmat-nikmatnya. Bukan berarti jadi Nabi ikam beribadah karena berian Tuhan lah, beribadah karena kenyamanan dari Tuhan, karena karunia dari Tuhan, semata-mata supaya dapat kenyamanan karena dari Tuhan. Terima terus nyaman-nyaman itu, terima terus diingatkan Tuhan nyaman-nyaman, tapi tujuannya bukan cinta kepada berian Tuhan, tapi kepada yang memberi. Bukan cinta kepada pemberian, tapi cinta kepada yang memberi. Dan kebanyakan ini adalah sudah 70 tahun berubah sudah, tapi masih aja lagi ibadahnya itu karena cinta lawan pemberian, bukan lawan yang maha memberi. Nah, maksud Nabi itu ahibullah kepada maha memberi. Nah, lalu maksud Nabi itu naik, berpindah tahap. Jangan kayak jadi hikmah beberapa itu seperti keledai atau seperti kerbau mengelilingi penggilingan apa itu? Situ aja, mutar-mutar situ aja. Tapi disuruh apa? Disuruh berpindah, disuruh naik tahap, naik kelas. Jangan situ aja. SD berumuran semata-mata karena kenyamanan, semata-mata mereka surga aja tak dianggap bahaya, sudah kada jujur lagi bertuhan, kada jujur lagi hamba, apalagi semata-mata pemberian hidup di dunia. Nah, jadi kita pada salah ialah mendidik anak. Coba biarlah orang yang jujur mendidik anak sabar yang ada di dalam. Awalnya ketika diberikan nanya aku memberi ini sampai dia remaja masih aja lagi, jadi selalu diberi. Kadang si anaknya kita ada diberikan atau minimal dijagakan supaya jangan kenal lawan yang lain antara penting kecuali lawan abahnya aja. Kan didikan orang-orang bahari kayak itu, kalau selalu soleh dan bahari di agama kayak itu. Kawan di luar, ayo, tapi dilihat siapa yang kawan di anak di mana, sekolah mana, supaya jangan masalah kawan. Kenapa apa keluar bagus saja, tapi bukan ada dalam baik atau membawa diharap baik dan usaha kawan di luar. Lalu lawan kuitan aja. Lalu si kuitan ini namanya Nabi umur 7 tahun suruh anak sembahyang. Tapi sudah umur 10 tahun catukan ingat ada aturannya, ada di agama sudah yang semedor artinya diberi. Nah, diberi maksudnya disuruh sambil mereka sembahyang semingguan 5 waktu ini buat ketuaan ini kegiatan ini ya. Untuk pendidikan apa Bapak? Awal-awal sama juga Allah Ta'ala itu memaklumi namun kita itu hanya aja balik 20, 30, ya Pak? Ini kadang 25 tahun masih aja lagi. Karena harus nang masih mau kada dibari dan pada dikeluarkan main-mainan, ada mau supaya kada mau beribadah, ya kan? Awal pembulan kan apa? Cobain nanti anak nanti itu. Umumnya kebanyakan mungkin pian gitu ya. Wah ini nih, pian nih, yang sudah kenal-kenal nih, umur 20. Ada di si kuitannya jari Tuhan, ada kau pegawai, ada orang pada bisa lagi mau posisi sudah bertahun-tahun, ya kan bisa lagi dia sudah kenal misalnya. Nah, menjauhilah lawan pian kuitan, membencilah lawan kuitan, ada tetap pian nurut bakti sayang lawan kuitan, mengelangi kuitan, mengurusi kuitan, bakti lawan kuitan, walaupun kuitan ada lagi memberi apa-apa lawan pian. Ada berpuasa lagi,
ya sudah ditilang, tapi kalau berdiri lagi, umpama ya. Itu kan, jadi dari Imam Buti itu hubungan kita ini hanya kalau memahami hubungan kita lawan Tuhan itu seperti mana hubungan anak lawan kita. Hubungan manusia sesama manusia ini kalau awal ini sebenarnya kepentingan, walaupun ada kepentingan baik. Aku tujuh lawan guruku, cinta lawan guruku, maka sini pelajari agama, dan sini mencoba itu selain bisa. Tapi intinya itu pasti ketujuh lawan orangku karena ada maslahat bagi diri sendiri. Lalu ketujuh, aku benci lawan si ini karena ini merugikan menyakiti aku. Itu manusia tetap manusia sesama manusia, memang itu. Tapi lawan Tuhan lawan manusia, lawannya itu kumpul cinta dan takut. Bukan bencilah, cinta dan takut. Kalau kita kumpul buat manusia sesama manusia karena mau iman cinta, takut sudah salah satu. Kecuali hubungan anak lawan kuitan itu penting. Anak dengan kuitan itu dengan tahapan yang kita dari awalnya karena dibari. Akhirnya saja kayak banyak lawan kuitan. Banyak orang dari kita gitu lah. Anak kalau suruh keluar bakawan kan biar tak tahu satu puinya kasih apakah menurut tiga aja pada mau tetap menurut dadanya pada mau bakawan tetap pulun ya kan misalnya ya kan. Tapi itu tahapannya itu karena gancang dibari dan ini takutan lawan kita sebagai kuitan sekaligus cinta lawan kuitan karena kuitan aja kan kalau mau mengharapkan mainan macam. Nah, tapi kita ketika ini sudah berakal, ketika ini sudah dilepas, tunggal kita sampai 20 tahun, misalnya 20 tahun dari masa kanak-kanaknya kan, umurnya 35, 30, nah ya kita anak dulu jadi anak halus tiba-tiba ini jadi anak gagal sudah bisa mulai anak pulang. Lawan kuitan itu akhirnya terjalin hubungan antara anak dan kuitan ini hakikatnya pulang tanpa ada pemberian ada hubungan batin. Bayi tak bisa membina dirinya mana ada. Kenapa tadi paham terbakar ya mau ditinggalkan kuitan nangis padahal belum bisa melihat matanya lagi ya mau dipagut kuitan ya ada dia ya. Nah, kenapa? Itu karena ada hubungan yang secara ilmu akal tidak mau menangkap, kasat mata yang tidak mau menangkap. Hanya karena ada hubungan jasad saja. Apalagi antara hamba dengan Allah Ta'ala itu semestinya sudah ada hubungan ruh, sir daripada ruh, rahasia daripada ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh aku di dalam dirinya Nabi Adam dari rohku Maha suci Allah Ta'ala berroh. Mestinya lebih hidup lagi rasa antara kita lawan Tuhan bahwa biar ada di bari sedikit memang sudah seharusnya aku sembahyang, memang sudah seharusnya aku puasa ya, memang sudah seharusnya aku menggawi kewajiban. Sakit garing memang sudah seharus diberi Tuhan diberi surga. Maharap itu apa tadi? Itu kesan atau bukti bahwa kita fakir ke presiden, minta nyaman, minta surga, minta bagus benar. Tapi semata-mata karena permintaan, semata-mata karena surga beribadah itu salah ya, sudah berapa kali dia resah. Nah, jadi ujar ulama itu hubungan anak dengan kuitan aja si anak nih terlalu lawas benar kawannya hidup rasa keibubaan dengan anak-anak itu. Artinya kayak aja aku tetap berbakti karena sudah sayang walaupun sini kalau lagi mau posisi kalau lagi mau mainan kayak hari walaupun karena awal apa ya kan. Tapi tetap sampai sini mati peribahasa hubungan kasih itu ada. Jelas? Yang contoh yang mudah dari pahami. Nah, bahwa apalagi kita ada hubungan roh dengan Allah Ta'ala tadi. Jadi sudah semestinya.
Nah, berarti apa yang perlu di sini? Yang perlu kita itu senantiasa selalu mentafakuri, mengingat awal-awalnya memang selalu mengingatkan nikmat sidin, selalu mengingatkan kekuasaan sidin. Kalau sidin murka, maha kuasa mengambil di waktu yang sidin kehendaki, menyiksa di waktu yang sidin kehendaki. Ya kan? Tahu itu lalu lencana mengingatkannya supaya meyakinkan bahwa ini dasar wujudnya Tuhan mau sarik kayak ini, Tuhan mau sayang kayak ini. Lalu habis itu tinggal tafakuri tadi, merenungi biasanya. Nah, dari situ aja baru muncul ibadah itu, baru kualitas hati di dalam ibadah itu membaik. Dari yang dahulunya semata-mata karena kepentingan duniawi, naik kepada semata-mata karena akhirat, naik karena semata-mata karena memang ibadah itu sudah haknya Tuhan. Sebelumnya menganggap ibadah itu kewajiban, lalu berubah menjadi ibadah itu kebutuhan. Seketika ibadah itu sudah seharusnya milik Tuhan, yang wajib aku kerjakan. Orang yang awal-awal tak menganggap ibadah itu kewajiban. Ketikanya tahu bahwa Allah Ta'ala mewajibkan Islam, mengerjakan Islam itu untuk kebaikan, untuk kebahagiaan hambanya, meyakini mempelajari berkali-kali hadir mengaji sampai ingat akhirnya sadar bahwa ibadah itu bukan kewajiban, hakikatnya tapi kebutuhan, kemaslahatan, sampai naik sampai mengaji istiqamah, sampai akhirnya itunya sadar bahwa memang sudah seharusnya aku itu dapat faedah kah puasa, dapat kesehatan kah dari ibadah puasa, adakah memang sudah selayaknya aku itu. Lalu itu kena kelihatan di dalam caranya beribadah. Orang yang beribadah semata-mata karena Allah Ta'ala tadi, karena semata-mata karena Allah, bukan semata-mata karena surga atau kenyamanan di dunia, inya pasti hatinya selalu terdorong untuk beribadah. Ibadahnya selalu banyak. Dan pasti puasa, kan pasti sunnah aja, kan pasti langsung sembahyang, mengaji kah, apa kabar nggak babak nikah, membantu orang lah di luar, menjadi pejabat, niatnya selalu beribadah. Jadi pejabat selalu niatnya supaya memudahkan urusan orang. Biasa apa? Biasa Tuhan. Jadi tukangnya jadi dasar petani, biasa apa? Biasa Tuhan. Biasa jadi tukang semata-mata biasa apa? Biasa manusia bermanfaat biasa manusia. Dalam bermanfaat biasa manusia karena Tuhan juga. Kelihatan. Tapi sebaliknya orang yang banyak ibadah belum tentu karena Allah. Nah, sekalipun dia banyak ibadah. Karena orang yang banyak ibadah, banyak hajat, ini orang karena ada kepentingan lalu banyak menyumbang, lalu banyak beribadah. Karena ada lagi keuntungan duniawi atau keuntungan akhirat. Anggaplah ini karena keuntungan duniawi, supaya cepat dapat jodoh misalnya. Lalu ibadahnya mengamalkan yang beribadah supaya dapat jodoh. Ketahuan ketika jodohnya sudah dapat, hampirkah, nasihkah, misal, atau supaya usahanya ini berhasilkah pada anak. Intinya banyak ibadah belum tentu hatinya ikhlas. Tapi orang yang ikhlas atau karena Allah Ta'ala tadi pasti amal baiknya atau ibadahnya itu banyak, tapi kadang pasti semacam lah. Jadi jangan melihat orang harusnya sudah terus atau misalnya orang bisa aja beda-beda provinsi, beda-beda kewian, tapi niatnya satu jujur karena Allah Ta'ala. Sama halnya kayak puasa, karena puasa itu jadi Ghazali apa? Ada 3 tingkatan. Puasa umum atau puasa awam, puasa khawas atau khusus, atau puasa ketiga puasa khusus. Puasa yang umum apa? Menahan parut dan kemaluan, menahan parut dari makan minum, menahan kemaluan dari berjima, dari syahwat, pokoknya syahwat parut atau syahwat kemaluan. Kalau tingkat yang kedua puasanya orang khusus,
Puasanya orang khusus menahan anggota tangan, betis, muntung, telinga, ya, hidung dari apa dosa-dosa, ya. Itu puasa orang khusus. Awalnya paruh lawan kemaluan. Puasa orang khusus nomor 2 apa? Menahan, bukan menahan lapar haus, menahan si abahnya itu al-muhtaram itu dari jimat, ada menahan syahwat. Dan puasa khusus menahan dari apa? Anggota luar jawarih ini, tangan, telinga, mulut dari dosa. Puasa khusus. Puasa khusus apa? Menahan hati dari mengharapkan selain Allah. Jadi berat. Menahan parut dan kemaluan. Level 1. Level kedua, menahan anggota luar dari dosa-dosa yang biasa. Dosa mumpung, dosa telinga, dosa mata. Ya kan? Dosa mata ini nah. Kita lurus dulu hadap khusus. Nah khusus saja kita bilang ngabuburit. Yang ketujuh ini ngomong mata telinga macam-macam ada awal sabar hadami sebelum puasa ada tahu orang lagi rame dilanggar kita dilanggar mau tanggal 15 ke atas orang rame di buka bersama kita rame ya buka bersama musuhnya dilanggar ya kita ada ya kita ada terlibat ya kan? Puasa khusus apa tadi? Menahan hati dari mengharap selain Allah. Tujuan daripada menahan parut dari makan minum itu tujuan apa? Tujuan aslinya adalah menahan hati dari mengharap selain Allah. Itu hanya tahapan awal, tangga pertama supaya melatih menahan, supaya sampai ke level atas menahan hati imsak, menahan hati dari mengharap selain Allah. Jadi bukan puasa itu sekadar memindah jam makan. Biasa makan jam 1 siang, pindah sore, maghrib. Biasa makan pagi, sarapan jam 8, pindah. Kalau jam sahur sebelum jam 5 pagi, bukan saya memindah jam makan. Jadi Imam Ghazali, gasa napa yang Ghazali jam sini luang belajar Pak. Sudah pahamnya tak? Gasa napa ikan seharian menahani makan supaya kita pas berbuka makan 2 kali lipat. Jadi tak banyak makan bulan puasa pada selain bulan puasa. Berapa bulan puasa? Apa lah niatnya cuma memindah jam makan satu. Niatnya cuma menunda makan. Biasa makan 3 kali sehari sedikit-sedikit. Ini makan 2 kali aja tapi gencang. 2 kali makan tapi sama kayak 2 piring sama 5 kali 5 piring. Mau sehari 3 kali aja kan sama sehari 3 piring kalah. Nah ya kan apa? Itu bukan tujuan dari memindah jam makan atau menunda makan. Itu mengurangi makan, mengurangi hobi makan. Alat sama kayak tadi. Menyuruh puasa bukan supaya sekadar mengerjakan puasa, tapi mendapatkan rasa di dalam puasa. Apa rasa di dalam puasa? Kegilaan atau kegemaran terhadap makan berkurang dulu. Dengan berkurangnya beringas makanan, hobi makan mengurangi hobi makan. Dengan mengurangi hobi makan, tak kurangi juga hobi nafsu syahwat. Ada sedikit, ada melawan syahwat, ya, ada sedikit kesan mujahadahnya melawan syahwat. Dengan melawan syahwat, lapar, lalu iblis, was-was iblis itu kurang sedikit masuk. Karena iblis itu jadinya
makan minum kita itu atau parut kanyang atau dunia nih, dunia ada di kita. Hubbud dunia lah, bukan dunianya. Hubbud dunia ada di awak kita itu sama kayak bangkai yang kita tujui oleh anjing. Di mana ada bangkai, anjing itu berparak. Nah, syaitan itu seperti anjing. Kalau ada bangkai di hati, inya berparak. Hukum dunia sedikit, ini berparak, tapi seadanya aja. Ada lalu hukum dunia di hati, inya ada berparak. Artinya ketika seorang makanya, parut, duit banyak, ada kesempatan pulang mencari hidup yang benar, ya kan? Hati intinya hati. Hatinya itu sudah isinya gemar kenyamanan kenikmatan. Ngalir dibawahi jujur, ngalir dibawahi kebanggaan dan jujur. Ya kan? Jadi karena ini tadi, kalau dengan puasa tujuannya naik-naik melawan syahwat, lalu melawan mujahadah, lalu dari melawan syahwat tadi melawan kegemaran hati. Dengan melawan kegemaran hati, maksiat berkurang, sombong khusus tadi naik ke level atas, naik level atas menahan tadi, relatif sudah menahan sampai akhirnya tadi sombong khusus menahan hati dari mengharap selain Allah Taala, karena ini sudah kau menahan parut dan kemaluan, kau menahan anggota, kau lalu sampai ke dalam menahan hati dari mengharap selain Allah. Mulai situlah ibadah begitu nyaman, mulai situlah kena dampak-dampak positif, bonus dari ibadah yang kita bicarakan hikmah dahulu. Tumaknina qalbi, hati tumaknina, ketenteraman, ketenangan, macam-macam khalifah di muka bumi apa-apa itu semua muncul ketika sudah tidak beribadah karena Allah, bukan berharap selain Allah. Yang kita maksud tadi dengan cinta dunia, maksudnya dunia yang ada membawa ke akhirat. Dunia yang membawa ke akhirat, cinta kepada dunia yang membawa ke akhirat, itu sudah kita jelaskan ya, itu termasuk akhirat. Dunia yang mengantar kepada akhirat, itu termasuk akhirat sedang tertipu. Ada yang cinta yang kayak akhirat kan ada, jadi mencari duit yang sebenarnya sembahyang. Kalau ini cinta kenal akhirat, ya kan? Nah, sampai itu karena itulah kata Rasulullah hadis, kam min sha'imin muftir wa kam min muftirin sha'im. Betapa banyak orang puasa zahirnya tapi hakikatnya sudah lawas batal. Asal nongkrong yang mana batal terdahulu, kelihatannya aja paginya nawaitu shauma qadim, kelihatannya aja bina lemas parut menghadangi waktu berbuka, padahal sudah batal. Berapa banyak orang puasa hakikatnya ingat lupa itu sudah batal. Dan tetap berapa banyak yang Nabi orang ingat kelihatannya pada puasa muftir tapi hakikatnya shaim, ingat puasa. Kenapa? Biar ingat makan minum hari nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban orang puasa ingat ada, tapi inya menahan diri dari dosa anggota, menahan, apalagi mau menahan hati dari berharap selain Allah, ya kan? Misalnya itu jujur puasa walaupun inya makan minum, saya sedang belum puasa makan minum, baru sedikit wali dan kelihatannya dia itu makan minum padahal hakikatnya puasa. Dia wali siapakah dia dikira orang itu dalam diriku. Kami selain muftir, berapa banyak orang puasa padahal hakikatnya berbuka, berapa banyak orang akan zahirnya berbuka padahal hakikatnya puasa. Karena itu dia pulang disunahkan dari Imam Ghazali di antara adat pada puasa itu jangan guring kecuali kelaparan benar sudah. Kelaparan kehausan guring, nah itu guringnya orang puasa ibadah, yaitu ini ada habis bersahur hanya Allah itu sallallahu alaihi wasallam lagi paham wasapana dan muslimin langsung guring bangun Allah malah bersyukur ada sekitar berbeda itu kan lihat siang kan
susunya juga waktu rasanya rasa seharian gue. Karena apa gue yang nggak paham kan dia nggak paham. Gurihnya orang puasa itu ibadah, lain itu ibadah muhammad, ya kan? Ingat karena kehausan kelaparan itu yang disebut gurihnya orang puasa ibadah. Nah, itu sudah minta ta'ala sebelum masuk bulan Ramadan, sebelum hari raya, ya, kalau ada salah-salah apa minta ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita dan kita diberi taufik Allah memanfaatkan bulan Ramadan ini, ya kan? Banyak kawanan, kenalan yang baru beberapa bulan tadi meninggal, ya kan? Ini bulan puasa tahun tadi terakhir. Kita akan tahu bulan puasa ini siapa tahu, ya kan? Kita akan ketemu melawan orang-orang lain atau apa, ya kan? Ada orang-orang yang meninggal dahulu, jangan kita meninggal orang aja. Allah Ta'ala bagi kita taufik istiqamah, ya kan? Diterima Allah Ta'ala segala amal ibadahnya, diberi taufik menghidupkan dalam nisfu Sya'ban, dibimbing hatinya, diberi Allah Ta'ala segala hal taufik dan hal yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita jamal Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah rahmatan ala dawam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ijahi Rasulillah nas'aluhu husnal khitam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, Muhammad nurullah mahauta kullah zalam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, awaita wasfal kamali jama'ama la yuram, marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, awaita wasfal kamali jama'ama la yuram, marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, anta syafi'una wa anta badrut tamam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka al-tawfiq wal tawfiq wa hidayah as-siratal mustaqim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan taqabbala. Allahumma nas'aluka min khayri kulli ajil wa ajil ma 'alimna minhu wa lam na'lam, wa na'udzu bika min sharri kulli ajil wa ajil ma 'alimna minhu wa lam na'lam. Nas'aluka
الجنة وما قرب إليه من قول وعمل ومنية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل ومنية واعتقاد اللهم جنبنا عن كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك والشوق إلى لقائك اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسعارنا بأننا تقدر نصر من الكافرين اللهم ربنا إنا أغنى من إلامنا ومن قيامنا ومن ذواتنا وكرنا وجودنا ربنا يسر علينا كل عزيز وسهل لنا كل قضية ربنا ألهمنا رشدنا وفقنا لما فيه الصواب والحكمة ربنا من الدنيا عذابا وقسمت عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الرب والراشم على وصحبه والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم libur lah.